वेलकम टू आवर न्यू चैनल पढ़ा पिला। ये पढ़ा पिला चैनल रे आमे बर्तमान कौन पढ़ुचे? आमे पढ़ुचे हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री पढ़ुचे आ हिस्ट्री रो आमे कौन डिस्कशन करछे? आज होची हिस्ट्री रो प्रथम चैप्टर आ प्रथम टॉपिक आ प्रथम इंट्रोडक्शन टॉपिक। आ से हिस्ट्री इंट्रोडक्शन टॉपिक रे आमे हिस्ट्री विषय रे टिके डिस्कस करूचे। ओके, आमे हिस्ट्री को बर्तमान आज का डेट रु मासे टाइम देइचे, माने डिसेंबर 30 पर्यंत। एई भितरे आमे समस्त हिस्ट्री रो बेसिक थिंग्स गुड़ा को आम डिस्कस करदे। ओके, तेणु जी जे चैनल सहित जोड़ित ना हो समस्त को रिक्वेस्ट समस्त चैनल सहित जोड़े जातु। मसे भितर आम हिस्ट्री रो समस्त टॉपिक को टच करी कंप्लीट करदे। ओके, आमको डिसेंबर लास्ट होची आम टार्गेट। ओके, कौन से लक्ष्य को पाइबा को हेले प्रथम ताको टार्गेट फिक्स करने को पड़ो। सेमती आम टार्गेट फिक्स करछे हिस्ट्री रो केते ना मासे। ओके, आज होची इंट्रोडक्शन टॉपिक। आ इंट्रोडक्शन टॉपिक आम कौन पढ़ुचे? हिस्ट्री कौन से विषय पढ़ा। ओके, आस ताले। ओके, तेणु प्रथम डिस्कशन करबा हिस्ट्री कौन। हिस्ट्री कौन किए कौन कहि परबो? हिस्ट्री माने कौन? इतिहास। इतिहास जोड़ा सेटा होची हिस्ट्री। तले से इतिहास पुणी कौन? जदि कहबे इतिहास, इतिहास पुणी कौन? इतिहास माने जदि हिस्ट्री ताले पुणी इतिहास माने कौन? किछ तो गोटे मीनिंग थिबो। चलो ता मीनिंग कौन आमे जानिबा। हिस्ट्री होची बेसिक जिनस कहया गले कौन? स्टडी ऑफ पास्ट। ओके, हिस्ट्री होची कौन? हिस्ट्री होची बेसिक कहया गले स्टडी ऑफ पास्ट। तेणु आम जानले पूर्व आजिका डेट रु पछ दिन जोड़ा से गुड़ा को स्टडी करने को एनालाइज करने को पंखानुपंखा भाव में अनुध्यान करने को आमको हिस्ट्री बोली कही था। ओके, ताले हिस्ट्री होची कौन? हिस्ट्री होची विशेषकर स्टडी ऑफ पास्ट। ओके, समस्त मन रहा। तापर गोटे कथा, ये जो हिस्ट्री वर्ड, ओके, ये जो हिस्ट्री जिनसटा हिस्ट्री नाटा किए नामकरण करथिला और केमिति ता नामकरण हेइथिला हिस्ट्री से फर्स्ट जान नबा। हिस्ट्रीटा को वर्ड रु आछि? से वर्डटा होछि हिस्टोरिया। ओके, हिस्टोरिया वर्ड रु आसीछि हिस्ट्री। हिस्टोरिया माने कोन? ए हिस्टोरियाटा को वर्डटा उड़िया वर्ड कि इंग्लिश वर्ड कि कोन फ्रेंच वर्ड कि को वर्ड? ए वर्डटा होछि ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। केवल ग्रीक वर्ड को ही कहीं धरागला? चाइनीज वर्ड को कहीं धरागलानी कि यूरोपियन वर्ड को कौन सी धरागलानी? इंग्लिश वर्ड को भी कहीं धरागलानी? कारण इंग्लिश रे जो इंग्लिश रो प्रथम माने कौन कहते मूल दुआटा होची ग्रीक। ओके, ग्रीक जो देश, ग्रीक जो साम्राज्य थिला, से जो ग्रीस देश से समय पुरातन समय सब डेभलप थिला। से समय बड़ बड़ फिलोसोफर थिला, बड़ बड़ हिस्टोरियन थिले, बड़ बड़ सब साइंटिस्ट थिले। आ सेमाने से समय हिस्टोरी बोली गोटे जिनस टॉपिक अच्छी बोली ताकू अनुध्यान करथिले। तांको पाखरे ही प्रथमे से जिनसटा पढ़ा स्टार्ट हेइतिला। तेणु आमको ग्रीक रो रेफरेंस रे आमको हिस्ट्री को जानिबा को पड़े। ओके, तेणु हिस्ट्री होची कौन? हिस्ट्री होची स्टडी ऑफ पास्ट, जोटा कि हमर हिस्टोरिया वर्ड रु आछि। आ हिस्टोरिया वर्ड रो मीनिंग होची कौन? इनक्वारी। इनक्वारी। ओके, इन्वेस्टिगेशन। टिके इन्वेस्टिगेशन। ओके, तापर हिस्टोरी रो मीनिंग कौन? हिस्टोरी इनक्वारी बा इन्वेस्टिगेशन। इनक्वारी करबा गुटे जिनस को इनक्वारी करे, मर्डर हे गला गुटे कौन से केस गला तो कहते पुलिस आसी इन्वेस्टिगेशन करे, इनक्वारी करे। से इनक्वारी करबा घटी जाइतिबा घटनार पूर्वर घटी जाइतिबा कोनोसी घटना को इनक्वारी करबा आ इन्वेस्ट करिकी तार तथ्य को बाहर को आनिबा, ता ऊपर बही लिखिबा आ से घटना को जणैबा होची हिस्टोरी। ओके, तेणु हिस्ट्री होची कौन? स्टडी ऑफ पास्ट, जोटा कि हिस्टोरिया वर्ड रु आमर आसीची। ओके, देख से रोमान साम्राज्यर जड़े बहुत बड़ इतिहासकार थिले। ओके, रोमान साम्राज्य जड़े बहुत बड़ इतिहासकार थिले, जहाँ ना होची हेरोडोटस। कौन? जहाँ ना होची हेरोडोटस। ये होची हेरोडोटस को चित्र। देख देख, ये होची हेरोडोटस। हेरोडोटस चित्र एटा रोम, एटा ग्रीस साम्राज्यर, ग्रीस देश रे बर्तमान ए स्टैच्यूटा अच्छी। ये होची हेरोडोटस। ओके, हेरोडोटस को कहीं आमे पढ़िबा ना? हेरोडोटस को कहा जाए फादर ऑफ हिस्ट्री।
ओके फादर ऑफ हिस्ट्री किए फादर ऑफ हिस्ट्री ना हेरोडोटस हेरोडोटस होचंती किए हेरोडोटस होचंती फादर ऑफ हिस्ट्री कहीं फादर ऑफ हिस्ट्री कहुए फादर क्या कहुए जी गोटे जिनटा को प्रथम लोकलोचन को आनी था जी जन्म करता है कि जी प्रथम लोकलोचन को आनी था कहुए फादर ऑफ हिस्ट्री तेणु हिस्ट्री जो जिनटा को प्रथम किए आनी ना हेरोडोटस आम समस्त को जन हिस्ट्री बोली गोटे जिनटा अच्छी ओके से केमती जन ना सी गोटे बही लिखते द हिस्टोरीज ओके कौन बही लिखते द हिस्टोरीज ओके द हिस्ट्रीज बही गोटे बही लिखते से समय से ओके से बही लिखते से बही रे कौन सब लिखाई ना से बही रे एटा से बहीर गोटे खंड देख एबे से बहीटा एभेलेबल नहीं कि तार खंड किसी कौटू कौटू कौन मिली ओके यहाँ हूँ से हेरोडोटस हिस्ट्री आजिकार माने तार सारांशटा को ये लिखा जाए कि यहाँ ओरिजिनल बही नुह ओरिजिनल बहीटा बहुत दिन नष्ट होती ओके हेरोडोटस देख हेरोडोटस केबे जन्मग्रहण करते हेरोडोटस यही टाइम जन्मग्रहण करते 486 रु 425 ओके 486 रु 425 बीसी रे ख्रीष्टपूर्व ओके ख्रीष्टपूर्व 486 470 बीसी रे से जन्मग्रहण करते तेणु से दिन सी गोटे बही लिखी से बहीटा कौन एबे नथिबो नष्ट होइछि ओके ताको कहीं फादर ऑफ हिस्ट्री कहुए ना सी बही गोटे लिखते जार ना हूँ द हिस्टोरीज केबे लिखते ना 430 430 बीसी रे ओके 430 बीसी रे सी गोटे बही लिखते जार ना हूँ द हिस्टोरीज आ सेटारे सी कौन लिखते ना पार्सियन से पार्सियन जो पार्सियन युद्ध होता तांकर जो ग्रीस विथ पार्सियन ओके ये जो बही लिखते से बही कौन लिखते ना सी लिखते ग्रीसो पार्सियन वार ग्रीस और पार्सिया देश भितर जो युद्ध होता से युद्धर बरणी को से लिखी से इंडिया विषय भी से किसी लिखी जाइए किंतु कौन कि से तथ्यटा एत ठीक नुहे से सब जिन इंडिया विषय लिखिं विशेषकर कह गले से इंडिया विषय लिखिं जे इंडिया बड़ बड़ पिंपुड़ी सब थे जो मैंने कि मनीष मानक भी टेकिक नहीं जाऊे ओके एमती किसी तथ्य से लिखिं जोटा से विभिन्न कारण से केवे इंडिया आसी ना इंडिया लोक मान शुणिकी से गप मध्यम कि कौन से मध्यम से जहाँ शुणी से सब शुणिकी से लिखी ओके तेणु इंडिया विषय से जो तथ्य देखते भूल तथ्य किंतु ग्रीस और पार्सिया विषय जो युद्ध होता तार बरण सी सठिक देते आईटा से प्रथम थर पर हिस्ट्री गोटे जिन से लिपिबद्ध करते हिस्ट्री गोटे टपिक अच्छी कि गोटे विषय हो पाए से पृथ्वी को जनई तेणु कहुए कौन तेणु कहुए फादर ऑफ हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्टोरी ओके मन देख फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस यही होती फादर ऑफ हिस्ट्री ओके सी लिखि बहीर खंड हूँ यहाँ देख यहाँ हूँ बही लिखि बहीर खंड जोटा कि एभेलेबल नहीं एबे आम केमती जानले बहीर सब जिन लिखाई ना एबेकार किसी से समय किसी राइटर पाखापाखि 200-300 वर्ष तलर किसी राइटर से बही उपलब्ध थिला बोधे से बही को अनुवाद करते कि तार किसी कोटेसन को निज बही रे कोटेड करते ओके और से कोटेसन को पढ़ी आम जानीपे फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस एमती ही लिखी थे बोली ओके यहाँ हूँ गोटे हेरोडोटस को बही ओके मन रहा नेक्स्ट जा सी हूँ एनसीएंट काल में बाहरी हेरोडोटस किंतु आधुनिक जुगर हिस्ट्री आउ जने जनक अच्छा जहाँ ना हूँ लियोपोल्ड भान रांके लियोपोल्ड भान रांके होती कौन फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किए लियोपोल्ड भान रांके कहीं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कहुए देख गोटे कथा कही हेरोडोटस जो इतिहास जनक
ସେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜଣେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କି ତାଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କି ବହୁତ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଗ୍ରୀସ୍ ପାର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ ଧର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ସେଟା ଲେଖିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ସେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ଟୋଟାଲ୍ ଭୁଲ ଲେଖିଲେ। ଏଣ୍ଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଗପରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକି ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ସତ ଇତିହାସଟା ସତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇପାରେ ଇତିହାସଟା। ସେଟା ଆମକୁ କିଏ ଜଣେଇଥିଲେ ନା ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ। ଓକେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି। ଓକେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଥିଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ, କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କି ତାକୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଲା ତାକୁ ପୁଣି କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯାଇକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ କି ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। କିଏ? ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ। ଦେଖ ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ ବୋଲି, ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ। ଓକେ, ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ ଏଇ ଲୋକ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠିକାର ନା ଜର୍ମାନୀର। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍। ଓକେ, ମନେ ନେବେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍। ଓକେ, ୟାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଦେଖ 1795ରୁ 1886। ଓକେ, ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏନାଲାଇସିସ୍। ଓକେ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କର, ଏନାଲାଇସିସ୍ କର, ତାପରେ ଯାଇକି ତମେ ଜିନିଷ ପାଖରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କର। ସେ କହିଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କର, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କର, ତାପରେ ଯାଇକି ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତିଆରି କର। ଆଉ ସେ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଇନକ୍ୱାରି, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏନାଲାଇସିସ୍। ଓକେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେଖ, ମନେ ନେବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ? ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ। କାହିଁକି ନା ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏନାଲାଇସିସ୍ ଏ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ଗଲା, ତାପରେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କ'ଣ ବୋଲି କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲୋସଫର, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା, କିଏ କ'ଣ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ତ ମତାମତ ଦେବା ଉପରେ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ ଫିଲୋସଫର। ଜର୍ମାନର ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହେଜେଲ୍। ଓକେ, ସେ ଫିଲୋସଫରଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ହେଜେଲ୍। ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଏ କହିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ରିପିଟ୍ ହୁଏ। ସେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ରିପିଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ସେଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା ହେଜେଲ୍ସ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଜର୍ମାନର ଆଉ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଏ ୟା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ହିଷ୍ଟୋରି ରିପିଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ସେ ୟା ପରେ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଲେ? ସେ ୟା ପରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଟ୍ରାଜେଡି, ସେକେଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଫାର୍ସ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ ଯୋଡ଼ିଲେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ରିପିଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଟ୍ରାଜେଡି ଆକାରରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଫାର୍ସ ଆକାରରେ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଘଟଣା ହେବ ସେ ଟ୍ରାଜେଡି ମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଣିଦେବ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଧର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘଟିଗଲା, ଜାଣିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ଆମକୁ ଫାର୍ସ ଲାଗିବ, ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛୁ କି, ଫାର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ଓକେ, ଧର ଯେଉଁ ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେମିତି 10 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୋକା ଖାଇଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଫାର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କମେଡି ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ। ସେଇଟା ସେ କିଏ କହିଥିଲେ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଫିଲୋସଫରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଜେଲ୍,
ଜର୍ମାନର ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୁଏ ବୋଲି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କିଏ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ କେମିତିଆ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଜେଡି ସେକେଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଫାର୍ସ। ଓକେ, ଟ୍ରାଜେଡି ମାନେ ଦୁଃଖ, ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ ଆକାରରେ ରିପିଟ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ସ ହେଇଯାଏ, ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସେ ଫାର୍ସ। ଓକେ, କମେଡି ମାନେ ଗୋଟେ ବେକାର ଜିନିଷ ହିସାବରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହେଜେଲ, ଜର୍ମାନ ଫିଲୋସୋଫର ହେଜେଲ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜର୍ମାନର ଫିଲୋସୋଫର ହେଜେଲ। ଓକେ, 1770ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1831 ଟାଇମ୍ ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ସେ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା। ଓକେ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ। ଦେଖ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ 1875 ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ତାଙ୍କର। ଓକେ, ଜର୍ମାନ ଫିଲୋସୋଫର। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ସେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଇଏ ପପୁଲାର କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ, କିଏ କହିପାରିବ? କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ପପୁଲାର କ'ଣ ପାଇଁ? କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ, ମାଓବାଦୀ ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଡେଟ୍ରେ, ସେଇ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହେଇଛି। ସେ ଏଇ ଥିଓରିଟା ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲା ଯେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥିଓରି ସିଏ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥିଓରି, ଯେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥିଓରିଟା କ'ଣ? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ ବେଶୀ ପଇସା, ଧନୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଶୀ, ସେମାନେ କେମିତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶୋଷଣ ପରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି କ୍ରାନ୍ତି କରନ୍ତି, କ୍ରାନ୍ତି କରିକି କେମିତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଇଜେସନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାଇଭେଟର କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ ସବୁକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଇଜେସନ କରନ୍ତି। ସେଇଟା କିଏ? ସେଇ ଥିଓରିଟା ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥିଓରି। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ସେଇ ବିଷୟରେ ସିଏ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଥିଓରିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବତେଇଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ ସେ ବିଷୟ ଟପିକ୍ ଛାଡ଼, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛେ ନା କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଜ୍ ଟ୍ରାଜେଡି ସେକେଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଫାର୍ସ। ଓକେ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି E.H. କାର। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି E.H. କାର। E.H. କାର ଭଉଣୀ ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ। ଓକେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଏ କହିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାୟଲଗ between past and present, unending dialogue between past and present। past ଆଉ present ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାୟଲଗ, ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଯୋଉଟା ବୋହି ଯାଉଛି past ଆଉ present ବିଷୟରେ। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା କ'ଣ? ତାହେଲେ past ଆଉ presentକୁ ଲିଙ୍କ କରୁଥିବା ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ ବା ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ବା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୋଟେ ଆବାଜ, ଯେଉଁ ଆବାଜଟା ଆମକୁ ପାଷ୍ଟରୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖୁଛି। ମନେ ରହିବ। ତାହେଲେ E.H. କାର କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି? ନା ସିଏ କହିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଦ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାଇଲଗ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ ଯୋଉଟା କୌଣସି ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉଟା କିଛି ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ପାଷ୍ଟ ଓ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଧରି ରଖୁଛି, ଫ୍ଲୋ କରୁଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜିକାର କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଟିକେ ରିଭାଇଜ୍ କରିନେବା। ଓକେ, ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ିଥିଲେ। ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ। ଓକେ, ସେଟା କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି? ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆ। ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଟା କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି? ହିଷ୍ଟୋରିଆ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି। ହିଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଇନକ୍ୱାରି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। ଓକେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ଆମର? ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ହେରୋଡୋଟସ୍। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ? ସେ ପ୍ରଥମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି ଜଣେଇଥିଲେ, ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ାଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ବିଷୟରେ ସିଏ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବହିରେ ସେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ପାର୍ସିଆନ୍ ୱାର୍ ଉପରେ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସହକାରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ବି ଟେକି ନେଉଥିଲେ, ଏମିତି ସିଏ ମେନସନ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ସିଏ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ ହିଷ୍ଟୋରିଜ୍ 430 BC ରେ, ଯାହାକି ବହୁତ କାଳକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି
ଆଉ ତାର କିଛି ଖଣ୍ଡ ଆମକୁ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ତାର ସେଠି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଇଟର ମାନଙ୍କର ବହି ଗୁଡ଼ାକରେ କୋଟେସନ୍ ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ କହିଛନ୍ତି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଦେଲେ, ଯେ ହେରୋଡୋଟସ୍ କହିଥିଲେ ଏମିତି ବ୍ରାକେଟ୍ ଦେଇକି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଆମେ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ହେରୋଡୋଟସ୍ ବହି ହିଷ୍ଟୋରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ସାରମର୍ମ ସବୁ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ। ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ସତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇପାରେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣାଇଥିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟଡି, ଆନାଲାଇସିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କରାଯାଏ ବୋଲି ସେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେ। ଓକେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ଲିଓପୋଲ୍ଡ ଭାନ୍ ରାଙ୍କେକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ମନେ ରହିବ, ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲୋସୋଫର କିମ୍ବା ରାଇଟର ମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଜର୍ମାନର ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର ହେଜେଲ, ଆଉ ଜଣେ ଫିଲୋସୋଫର ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଓକେ, ହେଜେଲ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହେଜେଲ କହିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ। ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହୁଏ, କୌଣସି ଘଟଣା ଥରେ ଘଟେନି। ଆଜି ଘଟିଲା, 100 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉଥରେ ନିହାତି ଘଟୁଥିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଘଟୁଥିବ। ଓକେ, ସେ କଥା ସେ ଜଣେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ ଜଣେଇଥିଲେ? ନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ଲେଖିଥିଲେ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ରିପିଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଜେଡି ଆକାରରେ, ଦୁଃଖ ଆକାରରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେ ଦୁଃଖଟା ଫାର୍ସ ହେଇଯାଏ, କମେଡି ହେଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ ପାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ସେଟା କମେଡିରେ କ'ଣ ଲାଗେ? ଯେ ସାରା ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏଇ ସେ କଥା। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ହେଜେଲ୍ସ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ଓକେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ଆଉ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍, ଇଂଲଣ୍ଡର ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଇଏଚ୍ କାର୍। ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସିଏ କହିଥିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାଇଲଗ୍ ବିଟୱିନ୍ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟର ଗୋଟେ ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାଇଲଗ୍, ଯାହାର ଡାଇଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଇନି। ଓକେ, ପାଷ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ କିଛି କହେ, ସେଇ କୁହାଟା ହେଉଛି ଅନଏଣ୍ଡିଂ ଡାଇଲଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଲିଙ୍କ କରି ରଖେ ପାଷ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମଝିରେ। ଓକେ, ସିଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏଇପଟେ ରହିଲା ପାଷ୍ଟ, ଏଇଠି ରହିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଇଠି ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ଇଏ ରହିଲା ପାଷ୍ଟ, ଇଏ ରହିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଇଏ ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଇଏ ଆମକୁ ଲିଙ୍କ କରି ରଖିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା। ଓକେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଜଷ୍ଟ କହିବାର ଥିଲା, ସେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ହେରୋଡୋଟସ୍, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଖ୍ୟା ତ ଜଣେ ଦେଇଥିବ, ଯେମିତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି, ଜାତିର ପିତା ବୋଲି କିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି କିଏ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ସେମିତିକା ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ରୋମାନ ଫିଲୋସୋଫର, ରୋମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରୋମାନ ଫିଲୋସୋଫର। ଓକେ, ରୋମାନ ଫିଲୋସୋଫର ସିସେରୋ। ଓକେ, ସିସେରୋ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରୋମାନ ଫିଲୋସୋଫର ସିସେରୋ, CICERO, ସିସେରୋ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା 3 ଜାନୁଆରୀ 126, ମାନେ ତାଙ୍କର 200 ବର୍ଷ କି 300 ବର୍ଷ ପରେ, 300 ବର୍ଷ 400 ପାଖାପାଖି, 400 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖିରେ ପରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସିସେରୋ। ଓକେ, ସେ ହେରୋଡୋଟସ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଆରେ ଇଏ ତ ବହୁତ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସେ ଆମକୁ ଦାନ କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜଣେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଲି। ଓକେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓକେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲେ ସେ। ଓକେ, ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟାଇଟେଲ ଦେଇଥିଲେ ସିସେରୋ। ଓକେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିପାରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍, ବୁଝିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କ'ଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ଡେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଡେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଢ଼ିବା, ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଡେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍।
ओके हिस्ट्री विभिन्न डेटिंग सिस्टम केमती डेट बाहर कराए से उपर पढ़ा ओके तेणु समस्ते नेक्स्ट टॉपिक को अपेक्षा करथिबा आउ एटा को रिवीजन करदबा ओके थैंक यू।